Hello, welcome back and very good morning students. I am Vaibhav Shah and I am taking subject economics, and this will be our lecture number 2nd. In first lecture we discussed everything about the words, paper style and about the glimpse of the subject economics. I know somewhat it is difficult to understand that how it relates with standard 10, but some of the chapters which are in standard 9th and 10th in social studies are common over here, and if the whole chapter is not related, then also some of the points of that chapters is common over here. So don't worry and no need to be panic in any of the situation, because I am going to teach you each and everything, even a small things of this particular subject, so that in standard 12 also you will be able to understand each and everything very properly and clearly. So now let us start with the chapter number first, that is economics and introduction. Today we are supposed to discuss page number 1 and 2 of this particular chapter. So before move forward, let us discuss about the introduction part. First of all, what will you learn in this chapter? So you will be having first of all meaning of economics, because basically this subject or the subject matter is new to you, and I think and I know that it is not able to understand very clearly when anything new comes to you, whether it is related to you or unrelated to you. So first of all we will discuss about what is economics. Then second one is economics in Indian thought, because basically the economics is introduced by Kautilya, that is Chanakya. But we forget our history and we put these books in a very corner of a country. That's why the modern thoughts have decided to find out the ways of a life, and they find the Earth Shastra written by Kautilya. So we'll discuss all these things particular over here. Then in next topic we will discuss about the development of economics as a science in the West, because they find out it a very helpful in the books of the economics, and they find different subject matters and disciplines from this Arthashastra book, which is known as economics. So in Western thought we will be having 4 different definitions. First definition is given by Adam Smith, which is basically the definition of wealth. Second definition is given by Alfred Marshall, which is basically welfare definition. Third definition is given by Lionel Robbins. It's based on the scarcity and decision making. Fourth definition is of the Paul A. Samuelson. It is basically with the economic growth and development of the country. So we discussed everything about the meaning of the economics in the Indian thought, and economics in modern thought also. Now when we move forward, then there will be 2 kind of activities. First one is economic activity and second one is non-economic activity. What are these activities and how they are working, we will discuss in next topic, that is in point number 1.4. Then in point number 1.5 we will discuss about the microeconomics and macroeconomics, which is the main nature or crux of the subject economics, because the basic economics is divided into 2 parts. First one is a microeconomics and second one is a macroeconomics. So we will discuss each and everything regarding these topics in a very detailed manner. Then we will be having, as the economics is totally based on the facts and information, so the ways of representing the information and data is very much necessary. I understand that it is little bit difficult for you right now to understand in English and to understand economics, but don't worry, we are having a solution of it. We will mix the language so that you will be able to understand each and every topic very clearly. So next point will be
the presentation of information in economics. The presentation of information or data is done by three ways. First one is in a theoretical sense, second one is by tabular method, and third one is by graphical method. We will discuss all these three methods in a very detailed manner. After that you will be able to understand economics very clearly. Then in next point we will discuss about the importance of statistical information. Right now, before few seconds, I told you that the data or the information in economics is very much important. So here we will discuss about the importance of statistical information in the economics itself, in which we are going to discuss four main points. That is, it supports or confirms the principle about the changing trends of economic parameters, then comparative study easy and make precise decision of facts. After understanding the importance, we will move forward towards the next part, that is some requisite, that is the requirement aspect in collecting statistical information and presenting. Here we discuss that the information or data is very much important, but how to collect this data is also important. There are different methods are given in economics and in research and in marketing terminologies also about the collection of data. In this particular topic we will discuss about that. The next one is presenting quantitative or numerical information in diagram and graphs. So here we will understand some of the graphs and diagrams in a manner that will be helpful in deciding the principles of economics, and lastly in this particular chapter we discuss about the importance of economics. So this is the glimpse of the chapter in which we are going to discuss all these parts. Now let us start with the introductory part. Human beings are intellectual creatures, and thus they are able to group, distinguish and examine their surroundings and environment. As we all know that we human beings develop day by day. It is an large intellectual creatures of nature that today we develop since ancient time. We change our way of life, way of doing the activities and everything. So it is a intellectual creatures and they are able to group. We can group the different activities. We can distinguish the different activities on the basis of needs and examine their surroundings. Every time we are examining our behavior. In the initial stages of life, at the time of Adams, at that time we were just getting our food by the way of hunting and fishing. But after some kind of inventions and innovations, now we will be able to cook that food, and now we are having different fruits and vegetables are also there. It will be helpful for us livelihood. So we can group, distinguish and examine their surrounding and environment. Every time we are learning some of the different aspects in the environment, because it is ever changing and ever evolving concepts, where everything is changing with after some time interval. So that it is our surrounding where we are learning, and nowadays we are earning. To ensure a happy living, they have created various institutions like social, political and economic system. After once the development of a human being, now we are not able to fulfill each and every need by ourselves. So we require some kind of institutions which will be helpful in a better living of our life. And that is, first one is a social. So first of all we created a society where we need a different family persons, love, affection, position, etc. Then political system, that who will rule the country and who will give the betterment to the society. Then next one is economic system, that is related to finance. So I hope everything is clear in your mind regarding the human being and the
setup of a different institutions. Now let us move forward. In order to understand such systems significantly, sustain them over a long period of time, and to resolve the complexity in such systems, human beings formulated certain principles based upon various philosophies and sciences. હવે આપણે એવું સમજીએ કે જ્યારે આપણું હ્યુમન બીઈંગની લાઈફ ઇઝી હતી ત્યારે એ ટાઈમે એટલી બધી જરૂરિયાત નહોતી, પણ ધીમે ધીમે બધી ડિફિકલ્ટીઝ વધતી ગઈ અને આપણે સોશિયલ, પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક બધી સિસ્ટમ આપણી આજુબાજુમાં બધી જ સિસ્ટમ છે. આમ જોવાનું તો અત્યારે આપણે બધા અલગ અલગ સિસ્ટમથી ઘેરાયેલા છે. તો એનું વર્કિંગ કેમ ચલાવવું, હાઉ ધ ઈચ એન્ડ એવરી સિસ્ટમ ઇઝ વર્કિંગ. સો વી ફ્રેમ્ડ સમ ઓફ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન. જેમ કે સમજો આપણે સ્કૂલ સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ તો કેમ આપણે ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરાવવી પડે? કેમ કે રોજ આપણે ઘરેથી આવીએ છીએ, રોજ ઘરે જઈએ છીએ એટલે. પણ જ્યારે ગુરુકુળ સિસ્ટમ હતી ત્યારે ડિસિપ્લિન મેન્ટેન કરાવવી નહોતી પડતી, ત્યારે ડિસિપ્લિન ઓટોમેટિકલી મેન્ટેન થઈ જતી હતી, કેમ કે ત્યારે ગુરુ પાસે જ રહેવાનું હતું, ક્યાંય જવાનું નહોતું. પણ નવી સિસ્ટમ સેટઅપ થઈ એટલે એના પ્રિન્સિપલ્સ અને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન સેટઅપ કરવા પડ્યા. ઇન ઓર્ડર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સચ સિસ્ટમ્સ, આ બધી જે સિસ્ટમ બનાવી આપણે સોશિયલ, પોલિટિકલ, ઇકોનોમી, આ બધી સિસ્ટમ સમજવા માટે થઈને એન્ડ સસ્ટેન ઓવર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, અને એને લાંબા સમય સુધી ટકાવી રાખવા માટે એની અંદરની જે કોમ્પ્લેક્સિટીઝ છે, જે બધી ડિફિકલ્ટીઝ છે, જે બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, જે બધા એરર્સ છે, એના માટે થઈને હ્યુમન બીઈંગ્સ ફોર્મ્યુલેટેડ સર્ટેન પ્રિન્સિપલ્સ, એટલે અમુક આપણે સિદ્ધાંતો, અમુક પ્રિન્સિપલ્સ, અમુક રૂલ્સ, રેગ્યુલેશન્સ છે એ આપણે બનાવ્યા બેઝડ અપોન વેરિયસ ફિલોસોફીઝ એન્ડ સાયન્સ. અને આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? તો કે આ બધું આપણી ઓલ્ડ બુક્સમાંથી આવ્યું. અલગ અલગ થિંકરે જે અલગ અલગ બધી ફિલોસોફીઝ બનાવી, જે બધી સાયન્સ બનાવી છે. જેમ કે આપણે એક પર્ટિક્યુલર રિલિજિયસ એરા જોઈએ તો પર્ટિક્યુલર રિલિજનને ફોકસ કરવા માટે થઈને દરેક રિલિજિયસની અંદર રિલિજિયસ બુક્સ છે. જેમ કે આપણે હિન્દુસ જોઈએ તો એ લોકો માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે, રામાયણ છે, મહાભારત છે. મુસ્લિમ્સ માટે જોઈએ તો કુરાન છે, બરાબર. ક્રિશ્ચિયન માટે જોઈએ તો બાઇબલ છે. એમ અલગ અલગ બધા રિલિજિયસ છે, એમના માટે થઈને અલગ અલગ બધી ફિલોસોફીઝ છે. આ બધું શું છે એકચ્યુઅલમાં કે જે ટાઈમે એમના જે પણ ગોડ છે કે જે અલમાઇટી છે, એમને અલગ અલગ બધા જે પ્રિન્સિપલ્સ આવ્યા છે એના પરથી એ ચાલે. તો સેમ વે આપણે આપણા રૂટીનની અંદર પણ સોશિયલ, પોલિટિકલ અને ઇકોનોમિક સિસ્ટમ ચલાવવા માટે થઈને આપણે પણ બધા અલગ અલગ પ્રિન્સિપલ્સ બનાવ્યા છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જોઈએ, થર્ડ પેરેગ્રાફ. ઇન ધ પ્રી હિસ્ટોરિક એન્ડ ઇન ધ અર્લિયર હિસ્ટોરિક પીરિયડ્સ human beings deal with differences and solve certain complexities by entering into feuds, fights and battles. શરૂઆતથી આ બધું ચાલ્યું આવે છે. આપણે જોઈએ ને તો પ્રી હિસ્ટોરિક એન્ડ ઇન ધ અર્લિયર હિસ્ટોરિક પીરિયડ, જ્યારે એક માણસ હતો, પછી 2, 5, 10 થયા, ધીમે ધીમે કરતા હ્યુમન બીઇંગ્સ વધતા ગયા. તો એમના વચ્ચે અલગ અલગ બધી કોમ્પ્લેક્સિટીઝ, એરિયા માટેની ફાઇટ થવા માંડી, અસેટ્સ માટેની ફાઇટ થવા માંડી, ફોરેસ્ટ માટેની થવા માંડી. જેમ અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઇન્ડિયા અને ચાઇના શું કામ વોર કરે? કેમ કે ચાઇનાને આપણા જે ઓરિજિનલ જે આપણી પ્લેસ છે, જે આપણી લેન્ડ છે, એ એમને લઈ લેવી છે. બિકોઝ ધેર પોપ્યુલેશન ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ લાઇક એનીથિંગ એન્ડ નાવ દે આર ઇન ધ શોર્ટેજ ઓફ શેલ્ટર એન્ડ ધેટ્સ વાય દે રિક્વાયર્ડ અ લેન્ડ. અને એ લેન્ડ માટે થઈને આપણી વચ્ચે ફ્યુડ્સ થાય છે અને એના માટે થઈને આપણે ઝઘડીએ. તો એવી જ વસ્તુ પહેલાં પ્રી હિસ્ટોરિક અને હિસ્ટોરિકની અંદર એ જોઈએ તો જે બધા લોર્ડ્સ, જે બધા આપણે જોઈએ છીએ બધા કિંગ થઈ ગયા, એ બધા શું કરતા? એકાબીજા સાથે બેટલ કરતા, ફાઇટ કરતા. શું કામ? તો કે એના લીધે થઈને એમને નવા નવા રાજ્યો મળે અને એમની જે વેલ્થ છે એ વધે. સો શરૂઆતમાં ડેલ્ડ વિથ ડિફરન્સીસ એન્ડ સોલ્વ સર્ટેન કોમ્પ્લેક્સિટીઝ બાય એન્ટરિંગ ઇન્ટુ ફ્યુડ્સ, ફાઇટ્સ એન્ડ બેટલ્સ. However, with the development and progress of civilization, પણ પછી જેમ જેમ આપણે જંગલીમાંથી હ્યુમન્સ થવા માંડ્યા, ધીમે ધીમે બધી સિવિલાઇઝેશન, તમને તો ખબર જ છે કે સૌથી પહેલાં હરપ્પન સિવિલાઇઝેશન, પછી મોહેન્જો-દારો સિવિલાઇઝેશન, આ બધા અલગ અલગ સમયે અલગ અલગ પ્લેસ ઉપર આ બધા સિવિલાઇઝેશન એસ્ટાબ્લિશ થયા અને લોકો
હવે એક પ્રોપર વેથી એક પ્રોપર સિસ્ટમથી રહેતા શીખ્યા. However, with the development and progress of civilization, human beings were able to logically resolve differences and complexities of life by creating and using philosophical principles. રોજ ઇશ્યુ ઊભો થાય, રોજ સવારે જાગીને કોઈની સાથે ઝઘડવાનું, કોઈની સાથે ખેંચતાણ કરવાની, ફ્યુડ્સ ફાઇટ કરવાની, બેટલ્સ કરવાની, આજે આમના ચાર મારી નાખે, કાલે આમના ચાર મારી નાખે, ક્યાં સુધી ચાલશે? અને આવું ને આવું ચાલશે તો પછી જે સિવિલાઇઝેશન છે એનો મતલબ શું? એટલે સિવિલાઇઝેશનને પ્રોપરલી ચલાવવા માટે થઈને એ ટાઈમે ત્યારના જે લોકો હતા એમણે એકાબીજાના ડિફરન્સીસ સમજ્યા અને જેટલી પણ કોમ્પ્લેક્સિટીઝ ઓફ લાઈફ હતી એ બધી સોલ્વ કરવા માટે થઈને એમણે એકાબીજા સાથે સેટલમેન્ટ કરી અને ફિલોસોફિકલ પ્રિન્સિપલ્સ બનાવ્યા. આ પ્રિન્સિપલ્સ એવા હતા કે જે એક વે ઓફ લાઈફ આપતા હતા તમને, કે હાઉ ટુ લીવ, કે હાઉ ટુ બિહેવ, બરાબર છે, હાઉ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઈચ અધર. There are differences in each and every person. We have to understand them. એમને સમજ્યા પછી જ આપણે એમાંથી આગળ વધી શકીએ. એવી બધી પોસિબિલિટીઝ આપણે જોઈ. એટલે એમને ફિલોસોફિકલ પ્રિન્સિપલ્સ બનાવ્યા અને યુઝ કર્યા. એન્ડ ઇકોનોમિક્સ ડેવલપ એઝ અ ફિલોસોફી ઓફ સાયન્સ એન્ડ રેશનલ ઇકોનોમિક બિહેવિયર. એટલે એના ઉપરથી ઇકોનોમિક્સ છે એ સાયન્સ અને રેશનલ બિહેવિયરથી સ્ટાર્ટ થયું. આ તો આપણો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ધેટ ઇઝ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ઇકોનોમિક્સ. ડન, જે આપણે ડિસ્કસ કરી લીધો. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ધ પોઈન્ટ નંબર સેકન્ડ, ધેટ ઇઝ meaning of economics. અત્યાર સુધી જે વાત કરી ને એ બધી આપણે અલગ અલગ ફિલોસોફી અને અલગ અલગ ફિલોસોફિકલ પ્રિન્સિપલ્સની વાત કરી. હવે આપણું જે મેઇન ફોકસ છે એ છે સબ્જેક્ટ મેટર ઉપર, કે આ ઇકોનોમિક્સ વર્ડ ક્યાંથી આવ્યો, એનો મતલબ શું થાય છે, કઈ રીતના એ ફાઇન્ડ થયો, કઈ કઈ અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝ હતી, એવરીથિંગ which we want to know about the economics will be given over here. So first of all, let us start with the meaning of economics. The word economics in Indian thought is Arthashastra, which derived from the Sanskrit word Arth meaning purpose and goal, and thus Arthashastra is Sanskrit means the science of benefits or purpose in practical life. So basically economics છે એ શું છે? It is સંસ્કૃત વર્ડ. સંસ્કૃતમાં કયો વર્ડ છે? ઓકે, અર્થ. આપણે ગુજરાતીમાં પણ શુદ્ધ ગુજરાતી જોઈએ ને તો અર્થનો મતલબ એ જ થાય કે પણ, બરાબર છે? તો બેઝિકલી ઇકોનોમિક્સ જે છે એ સંસ્કૃત વર્ડ અર્થ પરથી આવ્યો છે. અને આખું અર્થ એટલે શું કીધું? ધ વર્ડ ઇકોનોમિક્સ ઇન ઇન્ડિયન થોટ ઇઝ અર્થશાસ્ત્ર. એટલે સૌથી પહેલો અર્થશાસ્ત્ર વર્ડ છે, બરાબર? તમે ગુજરાતી મીડિયમની ટેક્સ્ટ બુક જોશો ને તો ઇકોનોમિક્સનું નામ અર્થશાસ્ત્ર જ છે. ગુજરાતીમાં એનો વર્ડ એઝ ઇટ ઇઝ રાખ્યો છે, એમાં એમને કોઈ ચેન્જ કર્યો નથી. ધ વર્ડ ઇકોનોમિક્સ ઇન ઇન્ડિયન થોટ ઇઝ અર્થશાસ્ત્ર which derived from the Sanskrit word earth. હવે અર્થનો મીનિંગ શું થાય છે? તો કે અર્થનો મીનિંગ થાય છે પર્પસ ઓર ગોલ. આપણે બેઝિકલી જે બધી ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ, આપણા ફાધર્સ બિઝનેસ કરે છે, અલગ અલગ પ્રોફેશનમાં છે, કોઈ જોબ કરે છે, એમની પાછળનો એમનો ગોલ શું છે? અર્થ. એમનો પર્પસ શું છે? પ્રોફિટ, ઇન્કમ, મની. એ એમનો શું છે? પર્પસ. તો અર્થશાસ્ત્ર છે ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ઇકોનોમિક્સ, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ ફંડ, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ફાઇનાન્સ. ધેટ્સ વાય ધ સંસ્કૃત વર્ડ અર્થ પરથી અર્થશાસ્ત્ર આવ્યું ને અર્થશાસ્ત્રનું ઇંગ્લિશ ઇકોનોમિક્સ થયું. અર્થનો મતલબ થતો હતો પર્પસ ઓર ગોલ ઓફ અ લાઈફ.
Done? And thus Arthashastra in Sanskrit means the science of benefits or purpose in life, in practical life. તો એને શું કહેવાય? આખો અર્થશાસ્ત્રનો મીનિંગ શું થાય? અર્થશાસ્ત્રનો મીનિંગ થાય છે the science of benefit or કાં તો the science of benefit કહી શકાય અથવા તો the purpose in practical life. Whatever I am writing here in this whiteboard, you have to write in your concept book. તમે concept book ની અંદર લખશો તો જ તમને સમજાશે ને કે શું કરવાનું છે, કેમ કરવાનું છે. concept book એક અલગ રાખજો, homework book એક અલગ રાખજો. concept book માં જ્યારે જે લેક્ચર ની અંદર તમે જોયું છે એ તમે કરી શકો. લેક્ચર એટલે કે વિડિયો લેક્ચર જોવાની બે રીત છે. પહેલી રીત એ છે કે તમે એઝ ઇટ ઇઝ લિંક છે YouTube માં ખોલીને જોઈ લો, તમને બધું સમજાઈ જાય તો બેસ્ટ. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ ધેટ irrespective of worrying about the data, બરાબર, ડેટા ભલે બધો ખર્ચાય છે તો કંપની રોજનો 1.5 GB આપે જ છે અને ઘણા લોકોના ઘરે વાઈફાઈ પણ છે, તો તમે પર્ટિક્યુલર વિડિયો લેક્ચરથી ડાઉનલોડ કરો. અત્યારે તમે જોયો હશે, અડધો સમજાનો હોય, અડધો નહીં સમજાનો હોય, બીજી વખત જોવો, ત્રીજી વખત જોવો, 2-3 વખત જોવો પછી સમજાય. હવે કેવું થશે કે અત્યારે તમે લેક્ચર, હું બધી જ વસ્તુ ક્લિયર કટ, અમને બધા ટીચરની એવી હેબિટ છે કે અમે લખીએ છીએ લેક્ચર સેકન્ડ ઓફ ઇકોનોમિક્સ આમાં ચેપ્ટર 1. તમે જે કન્સેપ્ટ્સ લખો છો એની ઉપર લખી નાખો કે ચેપ્ટર સેકન્ડના કન્સેપ્ટ છે, તો નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે લેક્ચર સેકન્ડ જોશો ત્યારે આ બધા કન્સેપ્ટ્સ તમારી પાસે લખેલા રેડી હશે અને તમે ક્વિક રિવિઝન કરી શકશો. જ્યારે ટેસ્ટ હોય, જ્યારે એક્ઝામ હોય ત્યારે પણ આ બધી વસ્તુ હેલ્પફુલ થવાની છે. તો એ વસ્તુ કરો. એટલા માટે થઈને તો આપણે વ્હાઇટ બોર્ડ ઉપર આ બધી વસ્તુ લખીએ કે ઇકોનોમિક્સ છે એ સંસ્કૃત વર્ડ અર્થ અને એના ઉપરથી અર્થશાસ્ત્ર બન્યું. અર્થનો મતલબ થાય પર્પઝ ઓર ગોલ, જ્યારે અર્થશાસ્ત્રનો મતલબ થાય ધ સાયન્સ ઓફ બેનિફિટ ઓર ધ પર્પઝ ઇન પ્રેક્ટિકલ લાઈફ. બરાબર છે? ક્લિયર? ઇટ ડિસ્ક્રાઇબ ધેટ ધ પર્પઝ ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર ઇઝ ટુ સીક બેનિફિટ. આપણે કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરીએ એની પાછળનો આપણો ગોલ શું છે કે બેનિફિટ, કાંઈક ને કાંઈક મેળવવા માટે થઈને જ we are expecting something and that's why we are behaving in that way. હવે આગળ જોઈએ. The English word economics is a derivative from the Greek word oikonomos. હવે આ છે એ હું રિમૂવ કરી દઉં છું. સૌથી પહેલું છે સંસ્કૃત વર્ડ ઉપરથી અર્થશાસ્ત્ર આવ્યું, એટલું તો આપણે જોઈ લીધું એટલે એટલું આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું. કેમ કે આ અર્થશાસ્ત્ર છે એ સંસ્કૃત વર્ડ છે જેને ગુજરાતીએ એઝ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટ કરી લીધો છે, પણ આપણે જે જોવાનું છે એ જોવાનું છે ગ્રીક વર્ડ. બરાબર છે? તો નેક્સ્ટ જે છે આ સંસ્કૃત વર્ડ હતો, ગ્રીક વર્ડ છે ઓઇકોનોમસ. અને ઓઇકો OIKONOMOS એટલે ઓઇકોનોમસ છે. બરાબર છે? એમાં ઓઇકોસ નો મતલબ થાય છે હાઉસ હોલ્ડ. એટલે હવે પાછું આનો આપણે બાયફર્ગેશન કરશું, જેમાં ઓઇકોસ છે એનો મતલબ થાય છે હાઉસ હોલ્ડ, એટલે કે આપણે લોકો સિંગલ લોકો હોય ને એમનું બિહેવિયર, એમનું થોટ, એમની જે રૂટીન, જે ઇન્કમ થી માંડીને આ તે બધું આવે એ. એટલે ઓઇકો નો મતલબ થાય છે હાઉસ હોલ્ડ અને નોમસ નો મતલબ થાય છે મેનેજમેન્ટ. ને અહીંયાથી જે નોમસ છે એનો મતલબ થાય છે મેનેજમેન્ટ. સંસ્કૃત વર્ડ અર્થશાસ્ત્ર એ અર્થ પરથી આવ્યો, જેનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન ઇકોનોમિક્સ થાય, પણ એનું ઇંગ્લિશ ઇકોનોમિક્સ જ શું કામ થાય, બીજો એકેય વર્ડ કેમ નહીં? તો કે જે ઇકોનોમિક્સ વર્ડ છે, એટલે કે આ જે ઇકોનોમિક્સ વર્ડ છે એ ક્યાંથી ને આવ્યો? ઓઇકોનોમસ પરથી.
ઓઇકોનોમસ નો મતલબ તો કે ઓઇકોસ નો મતલબ હાઉસહોલ્ડ અને નોમસ નો મતલબ મેનેજમેન્ટ, એટલા માટે એને શું કહેવાય? મેનેજમેન્ટ ઓફ હાઉસહોલ્ડ. એટલે ગ્રીક વર્ડ ઓઇકોનોમસ નો મીનિંગ થશે મેનેજમેન્ટ of household. Clear? I hope everything is clear in your mind regarding the meaning of the economics. બરોબર છે? જે આપણે જોઈ લીધું, સૌથી પહેલું સંસ્કૃત વર્ડ અને પછી ગ્રીક વર્ડ. So here we conclude this particular topic of the meaning of economics. અહીંયા બંને વસ્તુ એટલે સાથે લખી હતી કે તમને ડિફરન્શિએટ કરવામાં ખબર પડે અને એના મીનિંગ પણ તમને ખબર પડે. ક્યારેક એવું બને કે બોર્ડ પર લખેલું હોય અને જલ્દીથી રફ થઈ જાય તો તમારે પોઝ કરીને લખી લેવાનું રહેશે. ક્લિયર? હવે આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈએ છીએ, એ છે ઇકોનોમિક્સ ઇન ઇન્ડિયન થોટ. What is the history in India about the economics? What are the different ways to follow it? Everything we are going to discuss in this particular topic. The history of Indian culture is almost more than 5,000 years old. It means our civilization is the oldest civilization in the history of any country. વિચાર કરો કે આપણે જે યર ફોલો કરીએ છીએ ઇંગ્લિશ યર, એ પણ અત્યારે 2020 છે, જ્યારે આપણું સિવિલાઇઝેશન મોર દેન 5000 યર ઓલ્ડ છે. તો એમના કરતાં પણ આપણે હતા. આપણે બીસી જોઈએ કે બિફોર ક્રાઇસ્ટ, તો એ બિફોર ક્રાઇસ્ટ કેટલો ટાઈમ, અને એડી જોઈએ કે આફ્ટર ડેથ કેટલો ટાઈમ, એ બધું ટોટલ કરો ને તોય તે 5000 યર્સ લઈ જાય. એટલે ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી જોવો ને તો ઇકોનોમિક્સ છે એ કરતાં આપણું જે સિવિલાઇઝેશન છે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 5000 યર્સ ઓલ્ડ. એટલે આપણે એટલા બધા જૂના છીએ. More than 5000 years old, and thus Indian philosophy depicts various aspects of human life and provides insights into a way of life. તમને ખબર છે કે even today majority of the foreigners are coming over here to know and understand the Indian history and to understand how we are living. In some of the areas the people are living without taking a food and water for so many years. આપણે ઘણા બધા જોતા હોય, આપણે એમને રિલિજિયસ સાથે જોડ દઈએ, બટ ઇટ ઇઝ વે ઓફ લાઈફ, કે એમનું લાઈફ સ્ટાઇલ એવી છે. તમે જુનાગઢની અંદર જાઓ તો આમ લિટરલી આપણને આમ ક્લિયરલી દેખાય નહીં, પણ અમુક અમુક ગુફાઓમાં એવા એજ ઓલ્ડ લોકો છે કે જેમની એજ ઓલમોસ્ટ 152 યર્સ ઓલ્ડ હશે. એમનો આધાર કાર્ડ ન હોય એટલે આપણને ખબર ન પડે, બટ ઇટ ઇઝ ધ વે ઓફ લાઈફ. હું તમને જે સમજાવું એ શું છે કે વી આર 5000 યર્સ ઓલ્ડ સિવિલાઇઝેશન. એવું કહેવાય છે કે માર્શલ આર્ટ છે એ ઇન્ડિયામાં હતું, પણ 1500 એટલે કે આજથી 500 વર્ષ પહેલાં અહીંયાના અમુક જે એમના જે શિષ્યો હતા એ લોકો અહીંયાથી ચાઇના ગયા અને ત્યાં ડેવલપ કર્યું. આજે આપણે માર્શલ આર્ટ એમનું સમજ. આજે આપણે જેટલી પણ મેડિસિન લઈએ છીએ એ બધી એલોપેથી છે. એ બધી એલોપેથી મેડિસિન્સ છે એનું બેઝ જુઓ તમે તો આયુર્વેદિક છે. આપણી પાસે વર્ષોથી આયુર્વેદિક હતું જ. હવે આપણે લોકો સમજીએ કે એ કોઈ પણ જાતની સાઈડ ઇફેક્ટ વગરનું છે. હવે આપણે એક્સેપ્ટ કરી. આપણી પહેલાં ફોરેનર્સે પહેલાં એક્સેપ્ટ કરી લીધું કે આયુર્વેદ છે ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે, નોટ ધ એલોપેથી ઓર યુનાની. અલગ અલગ જગ્યાએ એલોપેથી અમુક જગ્યાએ યુનાની મેડિસિન્સ યુઝ થાય, એ કરતાં આયુર્વેદિક મેડિસિન્સ યુઝ. વર્ષો પહેલાં ડૉક્ટર્સ નહોતા, મેડિકલ નહોતા, તો પણ લોકો જીવતા હતા ને. આજે યોગા જોવો આપણે તો યોગા કરીએ છીએ એનાથી ને આપણી હેલ્થ, આપણી લાઈફ, મેડિટેશન આ બધું કોનું છે? તો આપણું જ. આપણા ઋષિમુનિઓ વર્ષો પહેલાં મેડિટેશન કરતા. અમુક અમુક વખતે તો એમની સમાધિ એટલી લાંબી ચાલતી, 6 મહિના વર્ષ દિવસ સુધી એ લોકો એક જ પ્લેસ પર એક જ સરખા બેસીને લાંબો સમય સુધી સમાધિ કરતા. એના લીધે થઈને એ લોકો વે ઓફ લાઈફ ફાઇન્ડ કરતા. આજે જે આપણે લોકો કરીએ છીએ એ આપણે કરીએ છીએ વેસ્ટર્ન કલ્ચરને ફોલો. ત્યાં આગળ લોકો ફ્રેશ ફૂડ નથી મળતું એટલે એ લોકો પિઝા અને સેન્ડવિચ ને એવું બધું ખાય. આપણે એમનું અનુકરણ કરીએ. વી આર ફોલોઈંગ હિમ.
અને ડૂચા મારીએ છીએ સેન્ડવિચના અને આના તેના. So basically today the economics what we are learning is a modern thought. એવું કહેવાય છે કે it is the thought of a western, but actually જે ઇકોનોમિક્સ છે it is developed during the ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય and ચાણક્ય. એ જે ઇકોનોમિક્સ છે અત્યારે જે આપણે ભણીએ એ ચાણક્યનું છે, જેને આપણે કૌટિલ્ય પણ કહીએ છીએ. અને તમારી બુકના ફ્રન્ટ પેજમાં, તમારી ટેક્સ્ટ બુકના ફ્રન્ટ પેજમાં જે 3 ફોટોગ્રાફ છે એમાં પહેલો છે એ કૌટિલ્યનો ફોટો છે, એટલે કે ચાણક્યનો. તો આપણે એ જોઈએ. ઇન્ડિયન કલ્ચર ઇઝ ઓલમોસ્ટ મોર દેન 5000 યર્સ ઓલ્ડ. અને આપણે વે ઓફ લાઈફ જે અત્યારે બધા વેસ્ટર્ન લોકો ફોલો કરે છે, ધ 4 પુરુષાર્થા એટલે કે પર્પઝ ઓફ હ્યુમન બીંગ. એટલે નવું જાણવા મળ્યું. પુરુષાર્થા એટલે કે પર્પઝ કેટલા છે? 4. એમાંનું સૌથી પહેલું પર્પઝ છે ઇન ઇન્ડિયન ફિલોસોફી આર ધર્મ. સેકન્ડ વન આપણે જોઈએ તો અર્થ. થર્ડ વન તો કર્મ. અને ફોર્થ વન મોક્ષા એટલે કે મોક્ષ. આ 4 પર્પઝ હોય છે કોઈ પણ હ્યુમનની લાઈફના, એવું આપણને પુરુષાર્થમાં કીધું છે. આ બધા જે ઇન્ડિયન કલ્ચરના વેદ કહીએ આપણે, જેને વેદ અને ઉપનિષદો, એની અંદર આ બધી વસ્તુ આવે છે. જેમને આ પાસ્ટમાં ક્યારેય વેદ અને એની ઉપનિષદો અને એની વિશે તમારે સોશિયલ સ્ટડીઝમાં આવે છે, સ્ટાન્ડર્ડ 9 10 એને રિલેટેડ. પણ આ તમને સમજાવે કે આ 4 માંથી ને આ 4 પુરુષાર્થ આપ્યા છે, એનું બધું જ ડિટેલ આપ્યું છે. એમાંથી એકમાત્ર અર્થ લીધું છે અને એનું આખું ઇકોનોમિક્સ બન્યું. તો વિચાર કરો કે આ દરેકની કેટલું કેટલું આપણી પાસે લિટરેચર છે. હવે એના મિનિંગ જોઈએ તો સૌથી પહેલું ધર્મનો મતલબ થાય છે રાઇટેનિયસ અથવા તો ડ્યુટી. આપણે તમારી ઇઝી માટે થઈને અહીંયા આગળ ખાલી લઈશું ડ્યુટી, કે એકચ્યુઅલમાં ધર્મ એટલે શું તો કે ડ્યુટી જે આપણે કરીએ છીએ. બરાબર છે? એઝ અ હ્યુમન બીઇંગ્સ આપણે આપણી લાઇવલીહુડ માટે થઈને જે અલગ અલગ બધી ડ્યુટી બધા માટે, આપણી ફેમિલી માટે, આપણે આપણા રિલિજિયસ માટે, આપણે સોશિયલ માટે જે કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ ધર્મ. સેકન્ડ વન ઇઝ અર્થ, ધેટ ઇઝ પર્પઝ, બેનિફિટ અથવા તો જેને કહીએ છીએ વેલ્થ. તો આ છે એ છે અર્થ. Then third one is karma, that is desire. And fourth one is moksha, that is liberation. And the activity of life done for earth are subject matter of economy. 4 પુરુષાર્થ એટલે કે હ્યુમન બીઈંગ એની લાઈફમાં 4 વસ્તુ કરે છે. એક છે ધર્મ એટલે કે ડ્યુટી. આપણે ધર્મને રિલિજિયસ સાથે જોડી દીધો છે કે ધર્મ એટલે રિલિજિયસ. એવું નથી, ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ટુવર્ડ્સ ગોડ. પણ એમ સાથે સાથે ફેમિલીની ને એ બધાની આપણે ધર્મ અને કર્મ એમ કરી નાખ્યું. એક બાજુ ધર્મ, બીજી બાજુ કર્મ. પણ એ જે કર્મ છે ને એ જ અર્થ છે. અર્થ મીન્સ પર્પઝ, પર્પઝ ઓફ લાઈફ, બેનિફિટ ઓફ અ લાઈફ ઓર વેલ્થ ઓફ અ લાઈફ. ધેન કર્મ, અર્થ પછી કર્મ એટલે ડિઝાયર. આપણે શું કામ કર્મ કરીએ છીએ? ધર્મ અને કર્મ એમ આપણે વાત કરીએ છીએ. તો કર્મ એટલા માટે આપણે કરીએ છીએ જેનાથી આપણી ઈચ્છાઓ બધી પૂરી થાય. અને મોક્ષ કે જેને આ 3 માંથી એકેયની જરૂર ના રહે, ધેટ ઇઝ લિબરેશન. આત્મા છે પરમાત્મા છે. બરાબર? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મોક્ષા ઓર લિબરેશન. આપણે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં ધર્મ, અર્થ, કર્મ અને મોક્ષ એમ કહીએ. પણ અહીંયા આગળ ઇંગ્લિશમાં એ લોકો ધર્મ, અર્થ, કર્મ અને મોક્ષ એવી રીતના એક 4 પુરુષાર્થ છે કે જે ઉપનિષદોમાં આપેલું. એમાંથી ને આપણે માત્ર અને માત્ર એકને જ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, અર્થ. અને એ જે અર્થ છે ઇટ ઇઝ ધ પર્પઝ, બેનિફિટ ઓર વેલ્થ. એ આપણા માટે સબ્જેક્ટ મેટર ઓફ ઇકોનોમિક્સ બને છે. ડન. Now let us move towards the next page, that is page number 2.
The activity done with the purpose of obtaining some benefit is called an economic activity. Clear? હવે અહીંયા આગળથી હું આ રફ કરું છું અને હવે આપણે એક્ચ્યુઅલમાં ઇકોનોમિક અને નોન ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી જોઈએ. તો સૌથી પહેલું ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી માટે શું કીધું છે? એની એક્ટિવિટી ડન વિથ ધ પર્પસ. એની એક્ટિવિટી ડન with the purpose of obtaining some benefit. Clear? આ એની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટીની ડેફિનેશન છે અથવા તો મીનિંગ છે. તો આને શું કહેવાશે? economic activity. Any activity done with the purpose of obtaining some benefit. હવે આ જે some benefit અહીંયા છે ને એ અત્યારના પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો મોનેટરી બેનિફિટ છે. રૂપીસ, પ્રોફિટ, ઇન્કમ, વેલ્થ એ જે કહીએ છીએ એને ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કહેવાય. લાઈક ટીચર ટીચિંગ ઇન અ સ્કૂલ, બિઝનેસમેન ડુઇંગ અ બિઝનેસ, પ્રોફેશનલ પ્રોવાઇડિંગ અ સર્વિસીસ, or anything, whether a person is doing a job or a business, everything is included into the economic activity, and which is done for the purpose of getting something, that is obtaining some benefit, is called economic activities. And it is one of the four goals or desire of a human being, created wealth as a means of living and for material pleasure. અને એ જે આપણે હતું હમણાં જે આપણે જોયા હતા ફોર પુરુષાર્થ, એમાંનું એક પુરુષાર્થ છે. અને ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ફોર ગોલ્સ ઓર ડ્યુટીઝ ઓફ અ હ્યુમન બિંગ. જે આપણી ફોર ડ્યુટીઝ અથવા તો ગોલ્સ જે જોયા હતા એમાંથી છે ટુ ક્રિએટ વેલ્થ. તો અર્થનો મતલબ શું થતો હતો? અર્થનો મતલબ જ થતો હતો પર્પસ, બેનિફિટ ઓર વેલ્થ. ટુ ક્રિએટ વેલ્થ એઝ અ મીન્સ ઓફ લિવિંગ એન્ડ ફોર મટીરિયલ પ્લેઝર, વોટ એવર વી આર એન્જોયિંગ ટુડે, whether it is a comfort or it is a luxury, is a material wealth. જેને આપણે કહીએ ને કે ભૌતિક સુખ સગવડો, એસી, ફ્રીજ, કાર, આ બધી વસ્તુ. In other words, perform activities for benefits. Today all are performing this different kind of activities for getting some kind of benefit, whether it is monetary or wealth creation or a matter related to it. 2500 years ago, Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra the purpose of economic activity undertaken by a state and society. It is the time when આપણે ઘણા બધા વચ્ચે ઓલું અશોકા આવતું હતું, સિરિયલે જોઈએ છે. It is a time the ruling of a Chandragupta Maurya and after that Ashoka. And during that time period, like basically though, when Chandragupta Maurya was there at the Magad and Patliputra, at that time Chanakya was his guru. And એમણે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનું આખું રૂલિંગ સિસ્ટમ બનાવવા માટે, જે રૂલિંગ સિસ્ટમ આજની તારીખમાં પણ એકલું ઇન્ડિયા જ નહીં પણ વર્લ્ડની ઘણી બધી કન્ટ્રી જે રૂલિંગ સિસ્ટમને ફોલો કરે છે એને એકચ્યુઅલી એ ટાઈમે ચાણક્યએ બનાવી. તમે ચેપ્ટર નંબર 11 જોશો ને ઇકોનોમિક્સનું અને રીડ કરશો તો ખબર પડશે કે એની અંદર એને કીધું જ છે કે એક સાથે બધે રૂલ ના થઈ શકે એટલે અલગ અલગ સ્ટેટ બનાવવા જોઈએ. દરેક કન્ટ્રીનો જે કિંગ હોય એને પોતાનું કિંગડમ ચલાવી શકે એટલું બધા પાસેથી ટેક્સ લેવો જોઈએ. જે લોકો અત્યારે જે આપણે બધી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ છે, જે બધી પેનલ્ટી ને પનિશમેન્ટ છે એ પણ એસ્ટાબ્લિશ ચાણક્યએ કરી છે. હવે સમજો કે 5000 years old citizenship, એમાંય 2500 years ago Kautilya, who is also known as Chanakya, discussed in his book Arthashastra. તો મેઇન અર્થશાસ્ત્ર બુક કોની થઈ? ચાણક્યની. એને અર્થશાસ્ત્ર બુકની અંદર ધ પર્પઝ ઓફ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી, એટલે કે આ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી શું કામ કરવી જોઈએ એનો પર્પઝ કીધો છે બાય સ્ટેટ એન્ડ સોસાયટી. સ્ટેટ અને સોસાયટી શું કામ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરે છે ત્યાં એને બતાવ્યું છે.
According to Kautilya, કૌટિલ્ય શું કહેવા માંગે છે? The intention of a human being is earth. આપણે શું કામ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી કરીએ? For some kind of benefit, and this benefit is earth. અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ તો money or getting something done. That is wealth, the place of land, which the piece of land which has human settlement is earth. બીજા શબ્દોમાં આપણે અર્થ EARTH જોઈએ, એને પણ અર્થ જ કહેવાય. એટલે એ વસ્તુ પણ એમાં એને ઇન્ક્લુડ કરી અને અર્થની ડેફિનેશન બનાવી કે ધ પીસ ઓફ લેન્ડ વિચ હેઝ હ્યુમન સેટલમેન્ટ, કે જેની અંદર આપણે લોકો આપણી બધી જ એક્ટિવિટી કરીએ એને પણ અર્થ કહેવાય, એટલે એને પણ વેલ્થ જ કહેવાય. એન્ડ thus the science explaining the purpose and utility of wealth creation on earth is called economics. તો ઇકોનોમિક્સનો મતલબ એને શું કીધો? સાયન્સ એક્સપ્લેનિંગ ધ પર્પસ, સાયન્સ કે જે પર્પસ એક્સપ્લેન કરે છે એન્ડ યુટિલિટી, અને આ બધું કરવાથી ને જે આપણી યુટિલિટી ક્રિએટ થાય છે, બરાબર છે, એને કહેવાય ઇકોનોમિક્સ. ટુડે વી કન્ક્લુડ આર સેશન ઓવર હિયર. ટુડે વી ડિસ્કસ introduction of subject economics, meaning that from where the word earth, arthashastra, and economics, that is the Greek word oikonomos, and economics in Indian thought, in which we discuss about the core purushartha, about the Indian economic thought, and along with that we discuss about the economic activity and a very small introduction of Chanakya. Today there is no homework for you, so feel free, be happy, and from next lecture onwards we will going to start about the development of economics as a science in the West. Thank you very much.